Good morning, students. How are you? I hope all of you fine. I welcome for the revision biology class. What is our lesson? Already we discussed in previous class itself. What is our lesson? Basis of classification. Okay. What do you mean by classification? The method of arranging the organism into group is called classification. Okay. How many organisms present in and around our surroundings? Yeah, very good. 8.7 million organisms present in and around our surroundings. Okay. Shall we discuss one by one? Already we discussed in previous class itself. So, here I ask some questions for you. Kingdom of organism first. It can be divided into three. Yeah, very good. What are they? Bacteria, archaea, and then eukarya. Okay. What do you mean by bacteria? Yeah, very good. It is a small living things. Or you see with the naked eye? No. We cannot see with the help of microscope only we see the organism. Bacteria exist in large number. Where is present bacteria? Air, water, soil, plants, and then people and animals also present. If bacteria cause any diseases? Yeah, very good. Yes, bacteria cause some diseases. Some bacteria only causes diseases. Okay, next we discuss about archaea. Same like that bacteria. Bacteria மாதிரியே தான் ஆர்கியாவும். இதில் சைஸில் இதுவும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ஒன்லி வி சி த ஆர்கானிசம். இது வந்து இன்டர்மீடியேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாக்டீரியாவுக்கும் யூகேரியாவுக்கும் இடையில இருக்க ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். யூகேரியா நெக்ஸ்ட். தீஸ் ஆர்கானிசம் ஹூ செல்ஸ் ஹாவ் எ நியூக்ளியஸ் என்க்ளோஸ்டு வித் எ நியூக்ளியர் மெம்பரேன். யூகேரியாவில் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பரேனும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next we discuss about bacteria. Bacteria, it can be divided into only one group. That one, Monera. Monera are unicellular and prokaryotic cellular structure. Cell organelles are absent in Monera. Okay. Next, eukarya, it can be divided into four. What are they? Protista, fungi, plants and animals. Okay. Shall we discuss one by one? Protista na enna? Unicellular organism, eukaryotic organism, well defined nuclear membrane and organelles also present. Next fungi. Fungi enna organism? Saprophytic organism and then parasitic. Saprophytic and parasitic organism. How they reproduce? It reproduce sexually. What is the food for fungi? Organic matter. What do you mean by organic matter? The plants and animal waste is called organic matter. This only food for fungi. Plants. What do you mean by plants? It is an autotrophic. Plants reproduce their own food in the process of photosynthesis. Okay. Animals depend on other animals. So it one heterotrophics. Animals do not produce their own food. Okay. Next we discuss about wooden material in classroom. Writing material, sitting material. இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ரைட்டிங் மெட்டீரியல்னு 6, சிட்டிங் மெட்டீரியல். ரைட்டிங் மெட்டீரியல் அகைன் டிவைடட் இன்ட்டு 2. ஃபிக்ஸடு, போர்ட்டபிள். ஃபிக்ஸட்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிலையாக ஒரு இடத்துல வைக்கிறது. பிளாக் போர்டு வித்து உட்டன் ஃப்ரேம் வச்சு வைக்கிறது. இது உட்டன் மெட்டீரியல். இது வந்து என்னது ஃபிக்ஸடு. போர்ட்டபிள்னா இட் கேன் பி ஈஸிலி டேக் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸு. எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பென்ஸு, ரூலரு, கலர் பென்சிலு, பென்சில் பாக்ஸு, சாக் பீஸ் இதெல்லாம் போர்ட்டபிள்னு சொல்கிறோம். சிட்டிங் மெட்டீரியலை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். வித் ஆம், வித்தவுட் ஆம். வித் ஆம் என்னது? சேர். வித்தவுட் ஆம் என்னது? டேபிள். இந்த உட்டன் மெட்டீரியல் இன் கிளாஸ் ரூம் மாதிரியே சேம் லைக் தட் நான் உட்டன் மெட்டீரியல் இன் கிளாஸ் ரூம். நான் உட்டன் மெட்டீரியல்னா என்ன? இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் அயன் ஆர் பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதையும் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ரைட்டிங்கு, சிட்டிங்கு. இதில் ஃபிக்ஸடு, போர்ட்டபிள். ஃபிக்ஸடு என்ன? பிளாக் போர்டு வித் பிளாக் போர்டு, ஒயிட் போர்டு. அதோட ஃப்ரேம் எப்படி இருக்கும்? அயன் ஆர் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதான் டிஃப்ரென்ஸு. நான் உட்டன் மெட்டீரியல்னால் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் அயன் ஆர் பிளாஸ்டிக். அண்ட் தென் உட்டன் மெட்டீரியல்னால் இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் வுட் ஒன்லி. இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். இதில் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் டைகாட்டமி ஆஃப் அனிமல்ஸ்.
Dichotomy of animals it is a tool to classify an organism based on their similarities and differences. Ostrich, peacock, monkey, frog, toad, turtle, snake, shark, goldfish and tapeworm, earthworm and leech. இந்த அனிமல் எல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் த டைகாட்டமியை வச்சு ரெண்டாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு ஆர்கானிசம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடு. எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், அதோட சிமிலாரிட்டிஸையும் டிஃப்ரென்ஸையும் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிபிரேட் அண்ட் இன்வெர்டிபிரேட். வெர்டிபிரேட்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேக் போன், இன்வெர்டிபிரேட்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பேக் போன். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேக் போனு எப்படி இருக்கும், இன்சைடு தயர் பாடி. த பேக் போன் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன்சைடு தயர் பாடி. இது வெர்டிபிரேட். இன்வெர்டிபிரேட் டஸ் நாட் ஹாவ் எ பேக் போன். இதில் வெர்டிபிரேட் குரூப்பில் மேஜர் குரூப் என்னன்னா ஃபிஷ்ஷு, ஆம்பிபியனு, ரெப்டைலு, பேர்ட்ஸு, மேமல்ஸ். இதுதான் வெர்டிபிரேட் குரூப்பு. இன்வெர்டிபிரேட் குரூப்பில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா they either have soft body like worms and jellyfish or a hard outer covering their body அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்வெர்டிபிரேட்டில் பேக் போன் ஆப்சண்ட் ஆகிருக்கும். அதோட அனிமல்ஸோட பாடி எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். அதோட அவுட்ரு கவரிங் இருக்கும், ஷெல்லு. எக்ஸாம்பிள் டார்டாய்ஸில் உள்ளார சாஃப்ட் பாடியாக இருக்குது, வெளியில் எப்படி இருக்குது, ஷெல்லு ஓடு இருக்குல்ல. அதோட இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்னைலு. நத்தையிலையும் எப்படி இருக்கும், சாஃப்ட் பாடியாக இருக்கும், வெளியில் அவுட்ரு கவரிங் என்ன இருக்கும், ஓடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வார்ம் பிளட்டட், கோல்டு பிளட்டட். வார்ம் பிளட்டட்னா என்ன? த அனிமல்ஸ் with capable of living on land. Animals such as mammals and birds were able to maintain their body temperature regardless of the surroundings. இந்த லேண்ட் லிவிங் அனிமல்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா அதோட பாடி டெம்பரேச்சரை இந்த சரௌண்டிங்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கேபபிளாக வச்சுக்கணும். இதுதான் வார்ம் பிளட்டட். எக்ஸாம்பிளில் என்னென்னா எலிஃபண்ட்டு, ஹார்ஸ், ஆல் த லேண்ட் லிவிங் அனிமல்ஸ் கம் அண்டர் வார்ம் பிளட்டட். கோல்டு பிளட்டட், this animal capable of living both land and in water. Animals such as reptiles, amphibians, insects and fish. இது cold bloodedல வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. These animals can be able to live on land and in water. Next we discuss about classification of animals. Based on the presence or absence of backbone, it can be divided into two. What are they? Vertebrate group and invertebrate group. Vertebrates na enna? The vertebrates are animals that have a backbone inside their body. Okay, this one vertebrate group. It can be divided into two. What are they? Warm blooded, cold blooded. The warm blooded again divided into two. Mammals, birds. Cold blooded again divided into three. Fish, reptiles, amphibians. Next we discuss about invertebrate group. Invertebrate without backbone. The backbone are absent in their body. That one is called invertebrate. இதில் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். With jointed legs and then without legs. All arthropods, எல்லா ஆர்த்ரோபோட்ஸும் எப்படி இருக்கும், ஜாயின் லெக்ஸ், ஜாயின் லெக், ஜாயின் ஃபுட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். jointed limbs. In most of the leg, the exoskeleton is called. Outer covering எப்படி இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். Next, without leg, many vertebrates have evolved limbless or limb reduced. Example என்ன, snake. ஸ்னேக்குக்கு காலே இல்லை, ஃபிஷ்ஷுக்கும் காலே இல்லை, அதோட ஃபின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் என்ன ஆகுது, அந்த ஃபின்ஸ் தான் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ஸ்விம்மிங் இன் த வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we discuss about classification and need for classification. What do you mean by classification? Yeah, very good. Arranging the organisms into group is called classification. Who introduced this one? Linnaeus introduced this one. Okay. Need for classification. எதுக்காக classification தேவை? Organism to identify an organism correctly. It helps to know the origin and evolution. It helps to know the origin and evolution of an organism, to establish the relationship among different organisms. It provides the information about living things in different geographical regions. It helps in understanding how complex organisms must have evolved from simpler one.
கிளாசிஃபிகேஷன் எதுக்கு தேவை? ஆர்கானிசத்தை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, எப்படி தோன்றுனுச்சு, எப்படி வளர்ந்தது, அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆர்கானிசம் அதர் ஆர்கானிசத்தோட எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். நிறைய ஏரியாவில் இருக்க ஆர்கானிசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து என்ன சொல்கிறோம்? காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசம் சிம்பிள் ஆர்கானிசமாக எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு we discuss about hierarchy of categories. How many hierarchy? 7. What are they? Kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. First we discuss about hierarchy. Hierarchy na enna? The system of arranging taxonomic categories in a descending order. Descending order we know. Based on their relationship with other group of organism, the system is known as Linnaeus hierarchy. Descending order na மிகப்பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பருக்கு போகிறது, அதான் டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் என்ன? கிங்டம். ஸ்மாலஸ்ட் பொசிஷன் ஸ்பீசிஸு. ஸ்பீசிஸ்னால் சிற்றினம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோமோசெஃபியன்ஸ், அதாவது பைனாமியல் நேமை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம், ஜீனஸு ஸ்பீசிஸ்னு. ஹோமோசெஃபியன்ஸ் வந்து யாரோட நேமு? ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நேம், பைனாமியல் நாமன்கிளேச்சர். ஓகே, இதில் ஹோமோங்கிறது ஜீனஸு, பேரினம். செஃபியன்ஸுங்கிறது ஸ்பீசிஸ். இதை இப்படி தான் டிவைட் பண்ணுறோம். சேம் லைக் தட் பேடிக் சொல்கிறோம். என்ன சொல்கிறோம்? பைனாமியல் நாமன்கிளேச்சர். ஒரைசா சட்டைவா. ஒரைசானா ஜீனஸு, சட்டைவானா ஸ்பீசிஸு. இப்படி தான் இதை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we discuss about phylum. How many phylum? 9 phylum. What are they? Protozoa, Borifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermataன்னு ஒரு 9 phylum பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு we discuss about Borifera. இதில் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம், அதோட பாடி ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது? ஹோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு கால்வாய் மாதிரி போகுது, எதுக்கு? வாட்டர் சர்க்குலேஷனுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்சிலா அண்ட் சைகான். நெக்ஸ்ட்டு we discuss about Coelenterata. Coelenterataல எப்படி இருக்குது? அதோட கேரக்டர் என்ன? மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம். Coelenterata lacks specialized circulatory system relying instead on diffusion across the tissue layers. இதில் என்ன இல்லை? சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆப்சண்ட் ஆகிருக்கு. லேக் அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். டிப்ளோபிளாஸ்டிக் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங். சாலிட்டரி ஆர் கலோனியல். சாலிட்டரினா தனியாக இருக்கும், கலோனியல்னா இல்லை குரூப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எது? Coelenterata குரூப்பு. How they reproduce? Asexual and sexual reproduction அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஹைட்ரா, சி அனிமோன், ஜெல்லிஃபிஷ், இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? Coelenterataக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் we discuss about phylum Platyhelminthes. இதோட கேரக்டர் என்ன? இது ஏசிலோமென்ஸ் அப்படின்னா அதோட பாடியில் என்ன இல்லை? போஸ் இல்லை. அண்ட் ஹாவ் நோ ஸ்பெஷலைஸ்டு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன். அதுக்கு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமும் இல்லை, ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கனும் இல்லை. which restrict them to having flat and shape. அதோட ஷேப்பு, பாடி ஷேப் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். allows oxygen and nutrients to pass through their bodies by diffusion. அப்படின்னா சவுடு பரவல் மூலியமாக அதோட பாடியில் எப்படி போகும்? ஃபுட்டும் நியூட்ரியன்ஸும் உள்ளார போயிட்டு வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி ஹெர்மாப்ரோடக்ட். ஹெர்மாப்ரோடக்ட்னா the male and female sexual organ present in same individual. Single individual itself present the male and female sexual organ. Otherwise called bisexual. எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா பிளனேரியா, லிவர் ஃப்ளூக்கு, டேப்வோம். இதெல்லாம் என்ன குரூப்பு? Platyhelminthes. Next we discuss about amphibia. An animal is capable of living both on land and in water. That one is called amphibia. Amphibiana இருவாழ்வி. The young generally undergo metamorphosis from larva with gills to an adult. Air breathing from with lungs. The study of amphibian is called patrachology. இந்த அனிமல் ஆம்பிபியா இருவாழ்வி என்ன செய்யும்? நிலத்துலையும் இருக்கும், நீர்லையும் இருக்கும். அதோட யங் ஒன் எப்படி இருக்கும்? வளர்சிதை உருமாற்றம் அடைந்து லார்வாவில் இருந்து அப்புறம் தான் மெச்சூர்டு ஃப்ராகாக மாறும். இது நீரில் இருக்கப்போ கில்ஸ் மூலியமாக சுவாசிக்கும், நிலத்தில் இருக்கப்போ லங்ஸ் மூலியமாக சுவாசிக்கும். இந்த ஆம்பிபியன் பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் என்னன்னா பேட்ரகாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் we discuss about ரெப்டீலியா.
These are creeping and burrowing terrestrial animals with scales on their body. Terrestrialனா land living animals. Creeping. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறோம், அதோட பாடி ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும், ஸ்கேல்ஸ் செதில்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லங்ஸ். த்ரோ லங்ஸ் ஒன்லி தே டேக் ரெஸ்பிரேஷன். இந்த அனிமல் எப்படி இருக்கும், ஓவி பேரஸாக இருக்கும். அதோட எக் எப்படி இருக்கும், வெரி யோக்கி, எல்லோ கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஸ்னேக்ஸு, டர்ட்டில்ஸு, லிசார்டு. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெப்டீலியா. நெக்ஸ்ட் we discuss about aves. The aves belong to phylum Chordata. It has about 9,000 species. Their forelimbs are modified into wings. Their spindle-shaped body minimizes resistance of the wind. They have no teeth. They have sharp eyesight. Their lower and upper jaw are modified into beak. இது வந்து ஃபைலம் கார்டேட்டா வகுப்பை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறான். 9,000 ஸ்பீசிஸ் இருக்குது இந்த ஏவ்ஸ் வெரைட்டியில். இதோட 4 limbs என்னவா மாறி இருக்குன்னா விங்ஸாக மாறி இருக்கு. அதோட ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு பாடி எப்படி இருக்குன்னா காற்றை கிழிச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஏதுவாக அமைஞ்சிருக்கு. இதுக்கு டீத் இல்லை, ஆனால் ஷார்ப் ஐசைட் இருக்குது. எதுக்கு ஷார்ப் ஐசைட்னா, அது உயரத்தில் பறக்கிறப்ப அதோட ஐசைட்டு தெளிவாக இருந்தால் தான் கீழே இருக்க ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸு அதோட இறை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக தேர் லோயர் அண்ட் அப்பர் ஜா மாடிஃபைடு இன்ட்டு பீக்கு. அதோட கீழ்த்தாடையும் மேல்தாடையும் எப்படி மாறி இருக்கு, அழகாக மாறி அது ஃபுட் மெட்டீரியலை டேக் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு பல் இல்லை, நோ டீத். ஸோ தேர் லோயர் அண்ட் அப்பர் ஜா ஆர் மாடிஃபைடு இன்ட்டு பீக். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் mammalia. What do you mean by mammalia? Mammals are warm-blooded who give birth to their young ones. The mammals can lay. They are known as viviparous. They give birth to their young ones. அதுக்கு தான் என்ன பேர், mammals-னு பேர். Their skin possesses oil glands and sweat glands. அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஹியூமன் பீயிங், டாக், கேட்டு ஹூ கிவ் பர்த் டு தேர் யங் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபீட் தேர் மதர் மில்க். அதுதான் மேமல்ஸ்னு சொல்கிறோம். அதோட ஸ்கின்னு ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும், ஆயில் கிளான்ஸ் இருக்கும், ஸ்வெட் கிளான்ஸ் இருக்கும். அதோட என்ன இருக்கும், ஹேர் இருக்கும். எதுக்கு, டு அடாப்ட் தேர் என்விரான்மெண்ட், டு மெயின்டைன் தேர் பாடி டெம்பரேச்சருக்காக. த ஃபர் ஆஃப் ஹேர் த்ரூ அவுட் தேர் பாடி which helps animals adapt to their environment. The mammals respire through lungs. How they take respiration? Lungs only. Next we discuss about classification of plants. Based on the flowering capacity, it can be divided into two. What are they? Flowering plants and non-flowering plants. What do you mean by flowering plants? The plants capable of flower, to produce flower, that one is called flowering plants. It can be divided into two, angiosperms, gymnosperms. What do you mean by angiosperms? Na closed seed. Gymnosperms na naked seed. Non-flowering plants, it can be divided into three. Non-flowering plants do not produce seeds. Example algae, ferns, mosses. Now we discuss about classification of plants. Non-flowering plants do not produce seeds, no? They are classified into three groups: mosses, algae, ferns. Shall we discuss one by one? First we discuss mosses. Plant body is not differentiated into true root, stem and leaves. இந்த plant bodyல true root இல்லை, stem இல்லை, leaves இல்லை. They are water living plants. Need moisture to complete its life cycle. They do not have any vascular tissue for conduction of water and food. Example, Funaria. இது வாட்டர் லிவிங் பிளான்ட். த்ரூ அவுட் their லைஃப் என்ன தேவை, மாய்ச்சர், வாட்டர் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஸ்பெஷல் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இல்லை. என்ன வாஸ்குலர் டிஷ்யூ என்னென்ன இருக்கும், சைலம், ஃப்ளோயம் எதுவுமே இதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஃபியூனேரியா. Next we discuss about algae. Algae is not well differentiated into root, stem, leaves. They are predominantly aquatic. They are unicellular or multicellular filamentous. Example, Chara. Alga எப்படி இருக்கு, not well differentiated.
ரூட் சிஸ்டம், ஸ்டெம் சிஸ்டம், லீவ்ஸ் இது எதுவுமே நல்லா டெவலப் ஆகி இல்லை. இது அக்வாட்டிக்னா என்ன? வாட்டர் லிவிங் பிளான்ட்டு. யூனிசெல்லுலாரும் இருக்கலாம், மல்டி செல்லுலாராகவும் இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் என்ன? காரா. நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஃபர்ன்ஸ்னால் என்ன சொல்கிறோம்? இதில் அதோட பிளான்ட் பாடியில் ரூட் சிஸ்டம், ஸ்டெம் சிஸ்டம், லீவ்ஸ் எல்லாமே நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கு. லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குது? லீவ்ஸ் மேபி லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் இன் சைஸு. ஸ்பெஷலைஸ்டு வாஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்குது. எதுக்கு? கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர். எது? சைலம். அண்டு ஃபுட்டு. கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் என்ன? ஃப்ளோயம். விச் க்ரோஸ் வெல் இன் சாடி, மாய்ஸ்ட் அண்ட் கூல் பிளேசஸ். இதுவும் எங்கே தான் வளரும்? நிழல் பகுதியிலையும் ஈரமான பகுதியிலையும் கூல் பிளேசஸில் மட்டும்தான் வளரும். எது? ஈகார்னியா. எக்ஸாம்பிள் ஈகார்னியா. என்னது? ஃபர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஜிம்னோஸ்போம்ஸ், ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். ஜிம்னோஸ்போம்ஸ்னால் ஆல்ரெடி பார்த்தோம், நேக்கட் சீட்னு. ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் ஜிம்னோஸ்போம்ஸ். Plants are perennial woody evergreen with true root, stem, leaves. They possess vascular tissue. Vascular tissue present ஆகிருக்கு. சைலம் வித்தவுட் வெசல். சைலமில் வெசல்ஸ் இல்லை. ஃப்ளோயமில் கம்பேனியன் செல்லு இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓவியூல்ஸ் ஆர் நேக்கட் வித்தவுட் ஓவரி. ஓவியூல் இருக்குது, நேக்கடு திறந்த விதையாக இருக்குது. என்ன இல்லை? ஓவரி இல்லை. அதனால விதை எப்படி இருக்குது? அவுட் சைடு இருக்குது. Next we discuss about angiosperms. Angiosperms is also known as flowering plant. Plant body is well differentiated into true root, stem, leaves. ஓவரியும் ஓவியூலும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஓவரி என்னவா டெவலப் ஆகிருக்கு? ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகிருக்கு. ஓவியூல் என்னவா டெவலப் ஆகிருக்கு? சீடாக டெவலப் ஆகிருக்கு. ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் have well developed vascular system. சைலம் இருக்குது, ஃப்ளோயம் இருக்குது. சைலமில் presence of vessels, phloemல companion cell எல்லாமே இருக்குது. இதில் angiospermsல. Next we discuss about types of cotyledon. Cotyledonனா என்ன? சீடு. Based on the cotyledons, it can be divided into two, monocotyledon and dicotyledon. Monocotyledon example orchids. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா பாடி சொல்லலாம். டைகாட்டு எக்ஸாம்பிள் பீஸ். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா கிரவுண்ட்நட் சொல்லலாம். எந்தெந்த விதையெல்லாம் ஈக்குவலாக பிரிக்க முடியுதோ, டிவைடட் இன்ட்டு டூ ஹாஃப்ஸ், அதை ஈக்குவலாக பிரிக்க முடியுதோ அதெல்லாம் டைகாட்டு. எந்த விதையை ஈக்குவலாக பிரிக்க முடியாதோ அது மோனோகாட்டு. பிளான்ட் சீட்ஸ் விச் ஹாவ் ஒன்லி ஒன் காட்டிலிடன் செட் டு பி மோனோகாட்டு. ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது மோனோகாட்டு. பிளான்ட் சீட் விச் ஹாவ் டூ காட்டிலிடன்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் டைகாட்டு. எந்தெந்த சீடில் ரெண்டு விதையை பிரிக்க முடியுதோ, ரெண்டாக அந்த காட்டிலிடன்ஸ் விதையிலே வருதோ. இப்போ செடியை ஊனுனோன்னா என்ன, ஒரு விதையை ஊனுனோன்னா என்ன கிடைக்கும்னா விதை இருக்கும். அந்த விதை எப்படி இருக்கும்னா, விதை முளைச்சி வெளியில் வர்றப்ப ஒரு சிங்கிள் சீடாக வரும். ஒரு சில இதில் அந்த சீடு ரெண்டாக டிவைட் ஆகி வரும். ரெண்டாக டிவைட் ஆகி வர்றது டைகாட்டிலிடன். சிங்கிளாக ஒரே மாதிரி வளர்கிறது என்னது? மோனோகாட்டிலிடன். எக்ஸாம்பிள் இந்த கோரியாண்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிளாக வரும். இதுவே நீங்கள் பட்டாணி, இந்த கிரவுண்ட் நட்டு, நிலக்கடலைலாம் போட்டிங்கன்னா அந்த சீடு வரும்போதே ரெண்டாக வரும். இதுதான் டைகாட்டிலிடன். நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ரீகேப். என்னென்ன பார்த்தோம்? கிங்டம் ஆஃப் ஆர்கானிசம் பார்த்தோம். எத்தனை கிங்டம் பார்த்தோம்? பேசிக்கலி டிவைடட் இன்ட்டு 3 பார்த்தோம். என்னென்னா பாக்டீரியா, ஆர்கியா, யூகேரியான்னு 3 பார்த்தோம். இதில் பாக்டீரியா மொனீராங்கிற ஒரு குரூப்பில் இருக்குது. அடுத்து யூகேரியா எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்குது. புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் உட்டன் மெட்டீரியல், நான் உட்டன் மெட்டீரியல் பார்த்தோம். உட்டன் மெட்டீரியல், நான் உட்டன் மெட்டீரியல். உட்டன் மெட்டீரியல்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வுட்டு. நான் உட்டன் மெட்டீரியல்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அயன் ஆர் பிளாஸ்டிக். இதில் ஃபிக்ஸடு அப்புறம் போர்ட்டபிள் பார்த்தோம். இந்த நான் உட்டன் மெட்டீரியல் ஃபிக்ஸடு போர்ட்டபிளுக்கு அப்புறம் வித் ஆமு, வித்தவுட் ஆமு அப்படின்னு பார்த்தோம். கை இருக்கிறது, கை இல்லாமல் இருக்கிறது. கை இருக்கிறது என்ன? சேரு. கை இல்லாமல் இருக்கிறது என்ன? டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு டைகாட்டமி ஆஃப் அனிமல்ஸ், எப்படி அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வெர்டிபிரேட் அண்ட் இன்வெர்டிபிரேட். வெர்டிபிரேட் குரூப்பையும் இன்வெர்டிபிரேட் குரூப்பையும் பிரித்தோம். ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பேக் போன்னா வெர்டிபிரேட்டு, ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் பேக் போன்னா இன்வெர்டிபிரேட்டு. ஓகே, எதுக்காக கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் நீட் ஃபார் கிளாசிஃபிகேஷன்? இந்த ஆர்கானிசத்தை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா எந்தெந்த ஏரியாவில் எந்தெந்த பிளான்ஸ் வளருது,
எப்படி சிம்பிள் ஆர்கானிசம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிசத்துலேருந்து சிம்பிள் ஆர்கானிசம் வந்தது, இதெல்லாம் இந்த நீட் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைலம் பார்த்தோம். ஹவு மெனி ஃபைலம்? 9 ஃபைலம் பார்த்தோம். வாட் ஆர் தே? புரோட்டோசோவா, போரிஃபெரா, சீலன்டிரேட்டா, பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ், ஆஸ்கெல்மின்தஸ், அன்னலிடா, ஆர்த்ரோபோடா, மொலஸ்கா, எக்னோடெர்மெட்டான்னு 9 ஃபைலம் பார்த்தோம். இப்போ கிளாஸ் பார்த்தோம். இது எல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸு, நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பார்த்தோம். ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸு டிவைடட் இன்ட்டு 2, ஜிம்னோஸ்போமு, ஆஞ்சியோஸ்போமு. நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டில் 3 பார்த்தோம். மாசஸு, ஃபர்ன்ஸு, ஆல்கேன் 3 பார்த்தோம். ஆஞ்சியோஸ்போமு, ஜிம்னோஸ்போம்ஸு. இது என்னது? ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸை பற்றி பார்த்தோம். அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் காட்டிலிடன் பார்த்தோம். ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் காட்டிலிடன்? 2. வாட் ஆர் தே? மோனோகாட்டு, டைகாட்டு. Okay. I hope you understood this class. Okay dears, do well. Thank you.